my dear students. Now we are going to discuss NEO-REALISm. The NEO-REALISm is one of the most influential contemporary approach to the international politics. This approach had dominated international relations during the last decades. Neo-realism is also known as structural realism, which is a theory of international relations, saying that power is most important factor in the international relations. This approach reformulates the classical realist traditions of E.H. Carr, Hans Margantho, and Reinhold. This approach emerged from the North American disciplines of political science. ನವ ನೈಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಯೋ-ರಿಯಲಿಸಂ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನವ ನೈಜವಾದವು ನವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನವನೈಜವಾದವು ರಚನಿಕ ನೈಜವಾದ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ರಾಚನಿಕ ನೈಜವಾದ ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು E.H. ಕಾರ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೆ ಮಾರ್ಕೆಂತೋ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೈಜವಾದ ಪದ್ಧತಿಯ ಮರು ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಿಯೋ-ರಿಯಲಿಸಂ. Neo-realism or structural realism holds that the nature of the international structure is defined by its ordering principles, anarchy, and also by the distribution of the capabilities, usually measured by the number of great powers within the international system. In neo-realist theory, there is no formal central authority and every sovereign state is formally equal in this system. All these states act as per the logic of the self-help, seeking their own interest and will not subordinate their interest to the interest of the other states. ನವ ನೈಜವಾದ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ, ನವ ನೈಜವಾದ ಮತ್ತು ರಚನಿಕ ನೈಜವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅದರ ಶ್ರೇಣಿ ತತ್ವ, ಅರಾಜಕತೆ, ಅಧಿಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ನವ ನೈಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತ ಸಾಧನೆಯ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿತಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. Usually, the states have developed military capabilities for foreign intervention to increase their relative power
since they have the driving force of survival of the primary factor influencing their behavior. There is a lack of trust between the states, which results in the uncertainty, which is known as a security dilemma. Since the state can never be certain of other states' future intentions. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಕಾಮನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಫರ್. These differences in the capabilities limits the cooperation among the states. Each state is fearful of relative abilities to each state to maximize relative power. The states balance power through the balance of power which is shape international relations. Initially, the balance of the power occurs as states grow their own capabilities by increasing economic growth by the increased military spendings. External balancing takes place when states enter into alliances to check the power of more powerful states or the alliances. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾನ ಅಗತ್ಯಗಳಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸದಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೈತ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಆಗ ಬಾಹ್ಯ ಸಮತೋಲನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. The distribution of the capability results in the three possible systems. Point number A, a unipolar system containing only one great power. B, a bipolar system containing two great powers. C, multipolar system containing more than two great powers. According to the NEO-REALISm, a bipolar system is more suitable than the multipolar system, since balancing can occur in the system only through the internal balancing, since there are no extra great powers to form the alliances. ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಏಕಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳಿರುವ ದ್ವಿಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಬಹುಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನವ ನೈಜವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹುಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನವು ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. The neo-realists have disagreement related whether the state's aims only survival or whether states seeks to maximize power. Kenneth Walsh's ideas of neo-realism considers the aim of surviving determining all other relationships and is known as the defensive realism. John Marshmeir, on the other hand, considered the desire of maximize the relative power as the objectives of all the states in their relationship with other states. In general, the neo-realists consider that war as inevitable due to the anarchic structure of international system. Moreover, this structure have not changed over the years and long-lasting peace can be achieved. Long-lasting peace can be achieved. ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನವಜವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಕೆನ್ನೆತ್ ವಾಲ್ಶ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಂತೆ ನೈಜವಾದವು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗಲೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತವವಾದ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾನ್ ಮರ್ಸಮೈರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೈಜವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅರಾಜಕತೆ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಚನೆಯು ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ neo-realism. The basic tenet of neo-realism, including the systematic approach to studying shift to the state behavior. These concepts are as follows. Number 1, anarchy and structure. Number 2, capability and distribution of power. Number 3, polarity. Number 4, national interest. The first two concepts, anarchy and structure, are intertwined. The structure of the international system is said to be anarchy. Anarchy implies the absence of the world government. World politics is not hierarchically organized like the domestic politics, and there is the absence of the security and stability in the international relations. ನೈಜವಾದದ 3 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸುವುದಾದರೆ, ನೈಜವಾದವು ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಜವಾದವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ತತ್ವಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 1ನೇದಾಗಿ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ. 2ನೇದಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಣ. 4ನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾದ
ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯು ಅರಾಜಕತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅರಾಜಕತೆ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯವು ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಜಕೀಯದಂತೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. Point number 1, anarchy and structure. The principles of or basic concept of neo-realism. Number 1, anarchy and structure. An anarchic system has two main implications. Anarchic system has two main implications. Every actor in the international system, number 1, or point number A, every actor in the international system is responsible for looking after itself, rendering the international system as a self-help system. The system includes self-regarding units who primarily seeks to survive. National states are only entities in the international relations, having centralized legitimate authority to use force to look after themselves. Several states are thus primary actors in the world politics. Thus, the organizing principles of international structure is anarchy, and structure is defined in terms of state. Next, B. States feels perpetually threatened by the potential attack from others. The states feel perpetually threatened by the potential attack from others. If there is the absence of authority, there is no obligation to obey. ನೈಜವಾದ 3 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯಾದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ, ಅನರ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಚನೆಯ ಸಂಘಟನೆಯ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಅರಾಜಕತೆ, ಮತ್ತು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣದ ಶಾಶ್ವತ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣದ ಶಾಶ್ವತ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಯೋ-ರಿಯಲಿಸಮ್ ಈಸ್ capability. Since every state feels insecure, there is the need to fend there itself, leading to the third concept of capability. Capabilities are instrumental for the states to ensure their survival and enough relative gains. Capability of the states includes its national resources, its demographic, economic, military, and technological capacity. Every state tends to
achieve the different level of capabilities. Neo-realist scholars strive to point a relational picture of each capabilities each state possesses at any given time. This is known as the relative capability. Since the states are perpetual insecure, they wish to acquire the capability. As a result, different states acquire different levels of capabilities. This is known as the distribution of the capabilities, which is the fourth concept of the neo-realism. This distribution or capabilities among the nations determine their ranking in the international system. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉದಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉಳಿವಿನ ಖಾತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶ, ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ನವ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹೊಂದಿರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಬಂಧಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಭದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ನವ ಉದಾರವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. Next, point number 3, polarity. The concept of the polarity in the international system is determined by the examining the distribution of the capabilities across the units at n given time. There are 3 types of polarity: unipolarity, bipolarity, multipolarity. Unipolarity exists when the single state in the system is markedly superior in terms of demographic, economic, military, and technological capabilities. Bipolarity exists when these capabilities are mainly distributed among the two prominent actors, like the Cold War era, when the US and Soviet Union represented two poles of the power. Multipolarity occurs when the more than two actors possess nearly equal amount of the relative capability. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವತೆ ಅಥವಾ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕಧ್ರುವತೆ, ದ್ವಿಧ್ರುವತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಧ್ರುವತೆ ಎಂಬ 3 ರೀತಿಯ ಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಆಗ ಏಕಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬರ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ದ್ವಿಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ. 2 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದರೆ ಅದು ದ್ವಿಧ್ರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಿಥಿಲ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿಧ್ರುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಯಾವಾಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೋ ಆಗ ಬಹುಧ್ರುವತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಯೋ-ರಿಯಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. National interest implies the concept of striving for security by expanding their capabilities in terms of territory and economic and military security of the state. Here, the level of capability of the state determines its national interest. Therefore, in terms of neo-realist conceptual framework, national interests of the states are the best understood with reference to their relative capability ranking. Kenneth Waltz was the first person to coin in terms of neo-realism or structural realism. His work International Politics is outstanding and of great theoretical value to the students of the international relations. ತಡೆರಹಿತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಭದ್ರತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆನ್ನಿತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಅವರ ನವ ವಾಸ್ತವವಾದ ಮತ್ತು ರಚನಿಕ ವಾಸ್ತವವಾದ ಎನ್ನುವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಆತನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. The evaluation of the neo-realism. Number one, unable to explain every war. Neo-realism is unable to explain accurately the specific concerning each case of the war, of the avoidance of the war, or the power balancing, or the power seeking, or of the death of the states, or security competition and arms race or alliances formation. It is unable to explain the reason why the US invaded Iraq in 2003 or why the Cold War was ended. Neo-realism cannot explain adequately any of these events. Neo-realism fails to account for many of the specific causes mechanizing at play in the most cases of the interstate armed conflicts. For that, the assistance of other theories about causes of war and peace are required. ಇದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.
ನವ ನೈಜವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ರಚನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ 2003ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿತು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಶಿಥಿಲ ಸಮರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನವ ನೈಜವಾದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಉಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಹಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ NEO-REALISM is unable to explain the history. NEO-REALISM is fundamentally incapable of explaining the course of the history. It is the closed, self-contained system of international relations, which is proposed by the NEO-realist. This fails to inspire the confidence. It fails to inspire the confidence. ನವ ನೈಜವಾದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. NEO-REALISM ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನವ ನೈಜವಾದದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ನವ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತ ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, it fails to address the consequences of unipolarity. NEO-REALISM has failed to address the consequences of the unipolarity in the international system after the end of the Cold War. US stands alone in the theory. The US does not have to act globally even if it is absolute or relative power allows it to. But NEO-REALISM does not address the consequences of the unipolarity. ಏಕಧ್ರುವತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಪೋಲಾರಿಟಿ. ನವ ನೈಜವಾದವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಧ್ರುವತ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲ ಸಮರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ಅದು ಉಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನವ ನೈಜವಾದವು ಏಕಧ್ರುವತ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಚೆಕ್ಡ್ ಪವರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ NEO-realist. NEO-realist, while explaining the balance of the power, do not explain the consequences of unchecked power of international system. It is moreover a fact that real balancing of the power do not happen in the unipolar world. America's power is yet unchecked and unbalanced. NEO-realists do not give explanation to the non-balancing unipolar world after the early of 1970s. Balancing is considered to be as the impossible, ineffective, and quite risky during this period, which is not explained by the NEO-realist in terms of the power resources. The US stands alone in terms of the capacity to act. The US stance is alone. ತಡೆರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನವನೈಜವಾದಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ನವನೈಜವಾದಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ತಡೆರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏಕಧ್ರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮದೂಗಿಸುವವರು ಇಲ್ಲ. ನವ ನೈಜವಾದಿಗಳು 1970ರ ನಂತರದ ಈ ಅಸಮತೋಲನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಧ್ರುವ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಏಕಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ.